సో హైదరాబాద్ లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. जिस दिन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने जो पादयात्रा किया हुआ है, तब इस देश जनता से राहुल गांधी जी ने जो मिला, इस देश जनता ने जो मांग किए, वो मांग को राहुल गांधी जी ने वादा किया हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना दो, हम जनगणना में जाति गणना करने वाले हैं, हमारे सरकार के वादा। उनके वादा सुनकर तेलंगाना जनता ने यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने बनाया। कांग्रेस सरकार बनने के बाद 15 महीने के अंदर हम लोग जाति गणना करके दिखाए इस देश को। एक मार्गदर्शन दिए हम लोग कि 100 साल से जो मुद्दा कामयाब नहीं हुआ, बार बार ये आवाज़ उठा रहे मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, मगर राहुल जी ने इस जनता का आवाज़ सुनकर वादा किया हुआ है। इसीलिए तेलंगाना राज्य में कांग्रेस सरकार बनते ही जनगणना में हम जाति गणना करके दिखाए। उसके बाद हम लोग ने इस विधानसभा में हम लोग मांग किए, रेजोल्यूशन पास किए केंद्र सरकार को आने वाले जनगणना में जाति गणना करो। नहीं किए तो इस देश आपको भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी करने वाले नहीं है। इसीलिए हम लोग सब मिलके संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक हम आवाज़ उठाए, दिल्ली गए, जंतर मंतर में हमारे आवाज़ सुनाए। इस बार जनगणना में जाति गणना करना ही पड़ेगा मोदी जी, नहीं तो फिर आप मैदान में नहीं आओगे आने वाले चुनाव में। ये मांगता देश भर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उस दिन, आप लोग गवाह है, सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग के अलावा बाकी के सब लोग आके जंतर मंतर में हमें मदद दिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया, सब लोग हमारे मदद किए, हम हमारे लोगों को तारीफ किए। इसीलिए आज मजबूरी से केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया, मगर इस मौके पे हम लोग राजनीति बात करना नहीं चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अब जनगणना में जाति गणना करने के लिए जो तय किए, जो निर्णय लिए, हम लोग अभिनंदन करना चाहता है केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहते हुए कुछ सुझाव है, हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग कुछ सीख लिए। केंद्र सरकार को हम सुझाव दे रहे हैं, आप सचमुच इस जनगणना में जाति गणना करना है तो यूनियन कैबिनेट का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक कमेटी बनवा दो, उसके आगे एक एक्सपर्ट्स कमेटी बना दो, एक्सपर्ट्स कमेटी में आपके ऑफिसरों को भी उसमें शामिल करो। उसके बाद पूरा देश भर आप स्टडी करो, राज्य राज्य में अलग अलग जाति है। उदाहरण यहाँ के जो बोया कम्युनिटी तेलंगाना में ओबीसी है, मगर कर्नाटक में वो ट्राइबल है। यहाँ के लंबाड़ा ट्राइबल है, महाराष्ट्र में वो ओबीसी है। ऐसे बहुत सारे जाति अलग अलग राज्य में अलग अलग रिजर्वेशन आज उन लोग लागू किए। इसीलिए अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति का गणन करना है तो अलग अलग प्रोफाइल, अलग अलग विधान लेना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग पहले कंसेंसस बिल्ड करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक कमेटी बनवा दो, उसके आगे एक्सपर्ट्स कमेटी विथ ऑफिसर्स, तब आपको ये समझ में आएंगे हर राज्य में कौन से सवाल आने वाले हैं जनगणना में ये जाति गणना करने के लिए। वो उसके बाद हम लोग कंसल्ट किए, हम पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा किए, ऑफिशियल डायलॉग किए, उसके आगे स्टेक होल्डर से हम लोग चर्चा किए, उसके आगे सिविल सोसाइटी से भी हम चर्चा किए। पूरा राज्य में जितने भी जिले हैं हर जिले को हमारे एक्सपर्ट्स कमेटी को हम भेज दिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को वहां पर भेज दिए, लोगों का आवाज सुने, लोगों का सवाल को जवाब दिए सरकार ने। हम जो सवाल करना है 57 क्वेश्चंस हम तैयार किए जो डेटा लेने में, ये डेटा में आप लोग हर किसी का, हर परिवार का पूरा जाति के साथ साथ में उनके पूरे डिटेल्स 8 पेज में
कुछ कम 60 सवाल हम तैयार किए। ये सवाल सरकार ने बंद कमरे में बाबू लोग नहीं बनाए, जनता से हम सुझाव लिए, वो सुझाव लेकर हम लोग ये पूरा 8 पेज का क्वेश्चनियर बनाए। तो इसके आगे भी हम डेटा प्राइवेसी एक्ट भी लागू किए कि किसी का अगर डिटेल्स और कहीं पब्लिक डोमेन में गए तो उनका प्राइवेसी एक्ट इफेक्ट नहीं हुआ, जैसा भी हम लोग एक सुझाव लेकर एक्सपर्ट्स कमेटी बना के हम लोग बनाए। पूरा राज्य को हम लोग 95,000 यूनिट्स बनाए, 95,000 एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट किए। हर एन्यूमरेटर 150 घरों में जाकर 60 दिन में पूरा समाचार लेकर आना है, वो खुद ने डेटा एंट्री भी करवाना है। हर 10 एन्यूमरेटर को एक सुपरवाइजर को लगाए, कम से कम 10,000 लोगों को सुपरवाइजर बनाए कि ये 10-10 एन्यूमरेटर सही तरीका से काम कर रहे हैं, सही तरीका से समाचार ले रहे हैं, सही तरीका से कंप्यूटराइजेशन करवा रहे, सब सारे हम लोग सुपरवाइज किए। एन्यूमरेटर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक बार बार हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिव्यू किए। मुख्यमंत्री होदा पे मैं भी 8 बार रिव्यू किया, सुझाव दिए। उसके बाद पूरा डेटा बनाने के बाद हम लोग पब्लिक डोमेन में रख दिए। उसके आगे भी कुछ सुझाव आए, 96% एन्यूमरेट किए, उसके आगे 4% नहीं किया था। लोग दोबारा मांगे 60 दिन के बाद, हम लोग और भी एन्यूमरेट करने के लिए तैयार है, हमको मौका नहीं मिले। उसके बाद हम ऑनलाइन मौका दिए, टोल फ्री नंबर दिए, ऑफिसेस में काउंटर खोल के रखा है, कोई भी आए आप इसमें शामिल हो जाओ, इसमें भर्ती करो, इसका डेटा दे दो। दोबारा भी हम 14 दिन मौका दिए। तो 3 महीने में ये सब सारे कर दे के हम एक तरीका से विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी लीगल लिटिगेशन, विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, we have made a very good policy document of caste census. आज इस देश में तेलंगाना मॉडल हर किसी के लिए काम पे आ जाएंगे। हम लोग जिम्मेदारी समझ रहे हैं, हम लोग किसी को कम करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। मोदी जी या केंद्र सरकार ने तेलंगाना मॉडल पूछे, तेलंगाना मॉडल से कुछ सीखे, हमको कोई एतराज नहीं है। हमारे जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी से काम निभाएंगे, जिम्मेदारी से जो सवाल जवाब है हम देने के लिए तैयार है। इसीलिए आज केंद्र सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को मेरा एक ही सुझाव है, अगर सचमुच जनगणना में आप जाति गणना करना है तो पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करो, उसके आगे एक्सपर्ट्स कमेटी बना दो। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स कमेटी हर राज्य में जाकर राज्य सरकार से संवादन कर दे के उन लोगों का सुझाव भी ले लो। उसके आगे स्टेक होल्डर्स का भी आप पूरा देश भर आप मीटिंग लगवा दो। उसके आगे सिविल सोसाइटी से भी आप इंटरेक्शन का काम कर दो। ये सब होने के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आप क्या पूछना चाह रहे, कौन सी तरीका से काम करना चाह रहे, कब तक आप पूरी करना है। हमारा पहले डिमांड अब कब शुरू करने वाले, कब तक खत्म करने वाले, पहले ये तो इस देश को बोलने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है मोदी जी। और रहा सवालों का, क्योंकि ऐसे ही जनरल इंफॉर्मेशन आप लेके कर दिए तो इससे कोई फायदा नहीं है, आगे जाति के लिए कोई फायदा भी नहीं है। राहुल गांधी जी ने ये साफ कहा, दिस इज एन सोसाइटी। రైట్, మొత్తానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కులగణనకు సంబంధించి కేంద్రం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. కాకపోతే ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీ దీక్ష చేసింది. సో ఇది ప్రతిపక్ష విజయంగా భావిస్తున్నాం అంటూ కూడా రాహుల్ గాంధీ దేశం మొత్తం కూడా కులగణన చేయాలంటూ, కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు అధికారంలోకి వచ్చినా గానీ కులగణన చేస్తామంటూ చేసినటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎన్నికల ముందు ఇచ్చినటువంటి హామీ ఏదైతే ఉందో, మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో కులగణన చేసినాం, 900 పైచిలకు ఎమ్యూనరేటర్లను పెట్టి మేము తెలంగాణలో కులగణన చేసి చూపించాం. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి కృషి ఫలితమే ఈరోజు కేంద్రం తలొగ్గి కులగణనకు సిద్ధమైంది భారతదేశ వ్యాప్తంగా అంటూ కూడా నిన్న కేంద్రం చేసినటువంటి ప్రకటన ఏదైతే కులగణనకు సంబంధించిందో, సో దాని విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటి వరకు మాట్లాడడం జరిగింది. రైట్, సో మొత్తానికి స్వతంత్ర భారతంలో మొట్టమొదటిసారి కులగణన జరుగుతోంది. సో 60 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ పాలన, మరోవైపు గత
2 దఫాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ పాలన నడుస్తోంది. సో ఇప్పుడు బీజేపీ 3.0లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక సంచలనమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంది. సో బీజేపీ ఇప్పటి వరకు మతపరంగా రాజకీయాలు చేస్తోందన్నటువంటి వాదనలకు తెర దింపుతూ ఈసారి సామాజిక కోణంగా వారిగా, సామాజిక వర్గాల వారిగా కూడా ముందడుగు వేసింది. సో ఖచ్చితంగా ఏ కులం ఎంతుంది అన్నటువంటి విధంగా సో బీసీ లెక్కలు తీయడానికి, కులగణన చేయడానికి, జనగణనతో పాటు కులగణన కూడా చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. సో ఈ ఏడాది చివరిలో సర్వే మొదలు కాబోతోంది. ఆ తర్వాత ఎప్పటి వరకు పూర్తవుతుంది ఏంటి అన్నది కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. మరొక వైపు బీహార్ ఎన్నికల ముందే కులగణన అంశాన్ని లేవనెత్తడం కూడా సో అఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఉంటాయి. బట్ రానున్న కాలంలో సామాజిక వర్గాల పరంగా ఖచ్చితంగా బీజేపీ ముందడుగు వేయడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా భావిస్తుంది. బట్ ఏదేమైనా కానీ బీజేపీ ఇట్లా నిర్ణయం తీసుకోవడం మాత్రం కొంత సంచలనాత్మకమైనటువంటి విషయం అని చెప్పాలి. 1981 నుండి 1932 మధ్య మొదటిసారి జనాభా లెక్కలు జరిగితే, ఆ తర్వాత 1944 మరోసారి బ్రిటిషర్లు కులగణన చేసినా కానీ ఆ లెక్కలు మాత్రం బయటకు రాలేదు. సో ఆ తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 1951లో ఆనాడు జనాభా లెక్కలు ఆదేశాలు ఇచ్చినా కానీ కులగణన మాత్రం ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఒప్పుకోలేదు. అంటే కులాల పరంగా కుంపట్లు పెట్టొద్దు, కులాల పరంగా చిచ్చు పెట్టొద్దు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆ రోజు వద్దన్నారన్నది ఒక వాదన. సో ఇట్లా నేపథ్యంలో ఇప్పుడు 2025లో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి కులగణన చేపట్టబోతోంది భారత ప్రభుత్వం. సో దీని పరిణామాలు ఎట్లా ఉండబోతున్నాయి, ఏ అంశాలు దీంట్లో ప్రధానంగా ఉంటాయి, ఎందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ అకస్మాత్తుగా కులగణను అంగీకరించింది అన్నటువంటి అంశాలు ప్రస్తుతానికి చర్చించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బట్ ఏదేమైనా కులగణన జరగడం మాత్రం ఇది హర్షించదగ్గ విషయమే. అండ్ మనతో పాటు పాల్గొంటున్నారు బండ రామ్మోహన్ రావు గారు, ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు, మన కోటేశ్వరరావు గారు, రాజకీయ విశ్లేషకులు పాల్గొంటున్నారు. ముందుగా రామ్మోహన్ రావు గారు, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ శ్రీకాంత్. సో మోడీ ప్రభుత్వం నెక్స్ట్ జనాభా లెక్కల్లో కుల ప్రాతిపదికన కూడా లెక్కలు ఉంటాయంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ నిర్ణయం కొంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి కానీ ఆస్వాదించాల్సిందే, ఖచ్చితంగా ఇది రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిందే. సో ఎట్లా చూస్తున్నారు అంటే ప్రతిపక్షాల నుంచి కూడా డిమాండ్ గట్టిగా వినిపించింది. ఇప్పటి వరకు అంటే బీజేపీ చాలా కాలం నుంచి దాన్ని వాయిదా వేస్తూ వచ్చింది. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ప్రతిపక్షాలు కానీ ఎక్సెప్ట్ టీఎంసీ మిగతా అన్ని పార్టీలు కులగణన చేపట్టాలన్నటువంటి డిమాండ్ దేశవ్యాప్తంగా తీసుకొచ్చింది. బట్ బీజేపీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఊహించలేదు. బట్ ఫైనల్ గా భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎట్లా చూస్తున్నారు రామ్మోహన్ రావు గారు? శ్రీకాంత్ గారు, మీకు కోటేశ్వరరావు గారికి ఐనిస్ ప్రేక్షకుల నమస్కారం. ఇది ఒక చిన్న గీత పక్కన ఇంకో మరో పెద్ద గీత గీయడం దాని వ్యతిరేకంగా కులగణన జరగాల్సింది, ఎప్పుడో ఒకసారి కుండ బద్దలు పెట్టాల్సింది వాస్తవం. కానీ నెహ్రూ ఆనాడు కులగణన ఎందుకు వద్దన్నారు ఆలోచిస్తే, ఆ ఫిలాసఫీ అర్థం చేసుకుంటే కులాల నిర్మూలన కావాలని అంబేద్కర్ కోరుకున్నాడు, నెహ్రూ గారు కోరుకున్నాడు. కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే, ఆ తాత్విక చింతన అర్థం చేసుకుంటే కులగణన సరైనది కాదు. అంటే కులాల మధ్య కుంపటి పెట్టడం చూస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం మేము ఎంతమంది ఉన్నాం, మా ఎంతమంది ఉన్నాం, మా తక్కువ కులగణన, మా తక్కువైంది, ఎక్కువైంది, మీరే ఎక్కువ, మీరే తక్కువ అని తెలంగాణలో కులగణన తర్వాత చాలా వివాదాలు వచ్చింది చూస్తున్నాం మనం. వివాదాలు ఉన్నాయని ఊరుకోమని ఆడలేదు. కానీ బీజేపీ విషయం ఏంటంటే, ఇవాళ ఒక చిన్న గీత పక్కన ఒక పెద్ద గీత గీసింది అంతే. అంటే ఇప్పుడు పక్కన ఏంటంటే, ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు అంటున్నారు కదా, మొదలేమో కాంగ్రెస్ దాన్ని వాడుకున్నది, మతం ఆధారంగా బీజేపీ రాజకీయాలు తీసుకెళ్ళి కులం ఆధారంగా చెప్తామని కాంగ్రెస్ వాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ ఒరిజినల్ ఫిలాసఫీకి ఇది వ్యతిరేకం. నెహ్రూ గారు కోరుకున్న దానికి వాళ్ళ వ్యతిరేకం. సామాజిక వర్గాల చైతన్యం, కుల చైతన్యం, మేమెంతో మాకంతా అనే ఒకటి వచ్చిన తర్వాత ఇది అనివార్యమై తీసుకున్నది. ఒకనాడు ఉన్న పరిస్థితి వాళ్ళు ఉండదు. రాజకీయంగా ఖచ్చితంగా సామాజికంగా అనే మార్పులు వస్తాయి. మార్పులకు అనుగుణంగానే ప్రపంచం కూడా పోవాలి, రాజకీయాలు కూడా పోవాలి. కానీ ఏమంటారు అంటే, మతం ఆధారంగా వాళ్ళు రాజకీయాలు చేస్తే మేము అంతకంటే చిన్న గీత పెద్ద గీత గీసి దాన్ని మేము కులం ఆధారంగా చేస్తామని కాంగ్రెస్ భావించింది. ఇప్పుడు ఆయుధాన్ని వీళ్ళు లాక్కున్నారు అంతే తేడా. లాక్కున్నాక ఏమంటున్నారు, పోయి సనుగుళ్ళు మొదలని అంటే ఎప్పుడు చేస్తారో చెప్పండి, ఎట్లా ఏ లోపల చేస్తారో చెప్పండి అని మొదలు. ఒక్కసారి చరిత్రను అర్థం చేసుకుంటే 1881 నుంచి 72 తీర్మానం చేశారు. 6 సార్లు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో ఈ కులగణన జరిగింది. 1931 ఆఖరి సార్ అంటే 41లో జనగణన జరగలేదు రెండో ప్రపంచ యుద్ధ నేపథ్యంలో. కనుక 6 సార్లు వాళ్ళు చేస్తే 7 సార్లు మనం చేసుకున్నాం. 2021లో జరగలేదు, 8వ సార్లు జరగాల్సింది జరగలేదు. అంటే మనం 51 తర్వాత 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 దాకా జరిపినాం. 2011 ఇది మొదటిసారి ఏం కాదు. 2011లో శ్రీకాంత్ గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జరిపింది, కానీ 1.5% తేడా ఉన్నది లెక్కలలో అని చెప్పి దాన్ని బయట పెట్టలే. వాళ్ళు మొదలు పెట్టింది వాళ్ళే, సర్టిఫికెట్ ఇప్పింది వాళ్ళే, కానీ దాన్ని బయట పెట్టలేదు. అప్పటి నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 2014 తర్వాత అధికారం కోల్పోయిండ్రు. 2011 తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి అవకాశం కూడా రాలేదు. 2021లో కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఆగిపోయింది.
ఇప్పుడు 2031లో చేస్తారా, 26లో చేస్తారా, 25లో చేస్తారా? అంటే సార్ రామ్మోహన్ రావు గారు ఇక్కడ వీటితో పాటు ఇంకో డిమాండ్ కూడా వినిపిస్తుంది. కులగణన ఎప్పుడు చేస్తారు, ఎట్లా చేస్తారు, ఏ ప్రాతిపదికన చేస్తారు అన్నటువంటి ప్రశ్నలు అట్లా ఉంటే గనక భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం దీనికి అంగీకరించడమే ఒక పెద్ద వార్తగా చూడాలి. అట్ ది సేమ్ టైం రిజర్వేషన్ల పెంపు పరిమితి ఏదైతే 50% ఉందో సో దాన్ని కూడా పెంచుతారా ఈ కులగణన తర్వాత అన్నటువంటి ప్రశ్న కూడా ఇంకోటి ప్రతిపక్షాల నుంచి వినిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒకదాని వెంట ఒకటి సిల్సిల అంటాం మనం, వరుస క్రమం. ఇప్పుడు కులగణనకు అంగీకరించింది కేంద్ర ప్రభుత్వ సూత్రప్రాయంగా. ఇప్పుడు 2026లో కులగణన ముందు పెడితే మనకి జనాభా లెక్కలను ముందు పెడితే ఇది ఎటు కాకుండా మధ్యంతరంగానే అవుతుంది. యాక్చువల్ గా కొంచెం ఒత్తిడి ఎక్కువ వస్తుంది కనుక ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ మీద నిన్ననే మన సుప్రీంకోర్టు తీర్పు పెండింగ్ లో పెట్టింది. తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టం ప్రకారం ఎందుకు చేయలేదంటే వాళ్ళ కారణం చెప్పింది దున్నపోతే ఏంటంటే దూడను కట్టేమన్నట్టే ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాంతం వేరు, దానికి చేసినాం జమ్మూ కాశ్మీర్ కానీ వాళ్ళ స్వార్థం, ఇక్కడనేమో మేము చేయలేదు అని అన్నారు. దానికి సంబంధం లేదు కానీ డీలిమిటేషన్ అంత దేశవ్యాప్తంగా ఆ చట్టం వర్తిస్తుంది. 81 రాజ్యాంగ సవరణ వాళ్ళు చేసుకున్న ప్రకారం 25 ఏళ్ల తర్వాత అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో కూడా చేయాల్సి లేకుండే, ఇక్కడ చేయాల్సి ఉండే. లేకపోతే కనుక ఆ వాదన సరైంది కాదంటే అక్కడ ఆగిపోయింది, అక్కడ తీర్పు రిజర్వ్ లో పడ్డది. అది వేరే సంగతి కావచ్చు. కానీ ఇవాళ నేనేమంటున్నానంటే కులగణన చెయ్యాలా వద్దా అనేది ఫిలాసఫీ ఓ తాత్విక అంశము. దాని పేదరిక నిర్మూలన కోసం ఈ కులాలు అవసరమా కాదా? అగ్రవర్ణాలలో కూడా చాలా మంది పేదలు ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ సంగతి ఏంటంటే కులమే ప్రాతిపదిక అంటే ఆర్థికంగా చాలా మంది రెడ్లలో, గ్రామాలలో, వైశ్యులలో చాలా మంది మన పేదలు ఉన్నారు. వాళ్ళు గుర్తించడానికి ఈబీసీ రిజర్వేషన్ అంటే మళ్ళీ అందరు దొంగలు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఒకసారి ఈబీసీ ఎకనామికల్ బ్యాక్వర్డ్ అంటే అందరూ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుంటారు, అదే సమస్య. కానీ కులం అనేది ఒక నిర్ణయాధికారం. కులం అనేది మనం గుర్తించాల్సిన అంశం. ఎప్పుడైనా కుల నిర్మూలన చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ కులాన్ని మొత్తం తృణీకరించడం ఎప్పుడు జరగదు. అంబేద్కర్ అదే కోరుకున్నాడు, నెహ్రూ గారు కూడా అదే కోరుకున్నారు. అందుకనే ఇప్పటిదాకా కులగణన లేదా అంటున్నది. ఎస్సీ ఎస్టీ ఉన్నది, మళ్ళీ ఎస్సీలో మన వర్గీకరణ లేదు, ఎస్సీలో వర్గీకరణ లేదు. చూడండి వాళ్ళ క్రిమిలేయర్ అంత ఎందుకు ఉన్నారు, ఎస్సీలో ఉన్నారు, ఎస్టీలో ఉన్నారు. లంబాడీలకు ఇతరత్ర కులాలకు మధ్య పెద్ద పోరాటం జరుగుతుంది. మనకు ఆదిలాబాద్ అయితే ఉపాధ్యాయులలో లంబాడీ ఉపాధ్యాయులను గెంటి వేస్తాము బయటకు వండి అని ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళే కులాల పరంగా వర్గాల పరంగా కొట్లాడుతున్న సందర్భం చూసాం. ఎట్లా ఎస్సీలలో మందకృష్ణ మాదిగ గారు ప్రారంభించిన ఉద్యమం మనకి సక్సెస్ అయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు అందులో కూడా నిమ్న వర్గాలు చాలా మంది 59 కులాలు ఉంటే అందులో రకరకాల వర్గీకరణ చేసినాం. అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఈ కులాల తేనెతెట్టను కదిలించడం వల్ల గతంలో మండల కమిషన్ మనకు అనుభవాలు ఉన్నాయి. మండల కమిషన్ 27% రిజర్వేషన్లను ఓన్లీ విద్యా ఉద్యోగాలను ఇచ్చి రాజకీయంగా పెట్టలేమని ఓన్లీ విద్యా ఉద్యోగాలు కల్పించినందుకే దేశం అంతా మంటలు వేసినాయి. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దేశంలో ఖచ్చితంగా దీనివల్ల అల్లకలనం వస్తుంది. భూకంపం వచ్చినాక ప్రకంపనం ఎట్లాను ఇది మొదలు పెడితే కొంత కలవడం అవుతుంది. కానీ అట్లా ఊరుకోలేం కదా అని మొదలు పెట్టారు. దీనిలో 2 సాధ్యాసాధ్యాలు గమనిస్తాను, నేను మాట్లాడి ముగిస్తాను. ఒకటి సాధ్యాసాధ్యం ఏంటంటే రేపు 2026లో ఇప్పుడైతే 25లో జరగవు గ్యారంటీ. 2026లో కనుక జనాభా లెక్కలు మొదలు పెడితే అన్ని వర్గాలు ఎస్సీ ఎస్టీతో పాటు మిగతా అన్ని కులాల లెక్కలు తీయాల్సి ఉంటుంది. అందులో కులాలలో మళ్ళీ వర్గాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బీసీలో కూడా 4 కులాలు ఉన్నాయి. ఆ బీసీలో కులాలు కూడా వేరు చేస్తే క్రీమీ లేయర్ ఒప్పుకుంటారని సమస్య. ఇప్పుడు మళ్ళీ సమస్య ఉన్నది. మొన్ననే వర్గీకరణ ఒప్పుకుంటూనే క్రీమీ లేయర్ గురించి కూడా ఒక జడ్జి ప్రస్తావించారు. అందులో తీర్పులో పేర్కొన్నారు కూడా మొన్నటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పులో. క్రీమీ లేయర్ గురించి వీళ్ళు ఒప్పుకుంటారా? ఇప్పటిదాకా రిజర్వేషన్ పొందిన వర్గమే మళ్ళీ పొందుతూ వాళ్ళే లాభపడుతున్నారు. ఆయా కులాల్లో ఆయా వర్గాల్లో మిగతా వాళ్ళు లాభపడడం లేదు కదా. ఆ ప్రశ్న కూడా ఈ ప్రభుత్వాలు జవాబు చెప్పాల్సి వస్తుంది. రెండోది రిజర్వేషన్ పరిమితి పెంచుతారా అన్నారు మీరు. మంచి ప్రశ్న, ఒకే మాట, మంచి ప్రశ్న. పెంచుతారా లేదు? రిజర్వేషన్ల పరిమితి పెంచితే రేపు పొద్దున 9వ షెడ్యూల్ చేర్చాల్సి వస్తుంది. ఏది మనకు తమిళనాడు చేసినట్టు 69% రిజర్వేషన్ అక్కడ అనుభవిస్తున్నారు. ఇంకోటి ఈ రిజర్వేషన్ రాజకీయాలకు మనకు విద్యా ఉద్యోగాలకు రెండింటికి వర్తిస్తారా? ఇవన్నీ చాలా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. దీని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం సూత్రప్రాయంగా కాంగ్రెస్ చేతిలో ఆయుధాన్ని గుంజేసుకున్నది. నెంబర్ 1 ఫస్ట్ చేసిన పని అది. రాజకీయంగా లబ్ధి పొందుతుంది. బీహార్ లో రేపు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి, ఇది కూడా ఒక కారణం అని నేను అనుకుంటున్నాను. బీహార్ లో ఎన్నికల సందర్భంగా చూసుకుంటే అంతకు ముందు బీహార్ లో ఇప్పటికే కులగణన జరిగింది. బీహార్ లో కులగణన జరిగింది అంటే కులగణనను రాష్ట్రాలు డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో జనాభా లెక్కలు కేంద్రం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈసారి జనాభా లెక్కలతో పాటు కులగణన కూడా చేయడానికి కేంద్రం అంగీకరించింది. సో ఒక అథెంటికేషన్ అన్నది విషయం మాత్రం స్పష్టంగా ఇంకొక మాట కూడా అంగీకరించింది. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే కులగణన చేయాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వమే. సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఉన్నాయి. కాకపోతే మీరు సామాజిక ఆర్థిక కొన్ని కోణాల్లో కొన్ని పథకాలు అమలు చేయడానికి చేసుకోవచ్చు అని సుప్రీంకోర్టు వెసులుబాటు ఇచ్చినా నిజంగా చట్టబద్ధత ఎప్పుడు వస్తుందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం జనాభా లెక్కలలో చేర్చినప్పుడు మాత్రమే వాటికి శాంటిటీ ఉంటుందని.
రైట్, వస్తాను ఒక్క నిమిషం. రామ్మోహన్ రావు గారు, కోటేశ్వరరావు గారు మనతో పాటు అందుబాటులో ఉన్నారు. కోటేశ్వరరావు గారు, గుడ్ మార్నింగ్. సో బీహార్, కర్ణాటక లాంటి రాష్ట్రాల్లో, అఫ్ కోర్స్ తెలంగాణలో కూడా కులగణన సర్వే చేయడం జరిగింది. సో దానికి ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి జనాభా లెక్కలతో పాటు చేసేటువంటి కులగణనకు ఎట్లాంటి చేంజెస్ ఉంటాయి అన్నది ఒక పాయింట్ అయితే గనక, సో దీని వెనకాల రాజకీయ ఉద్దేశం ఉంది అన్నది ఇంకో పాయింట్ వినిపిస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా కాలం నుంచి ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ గానీ, శరద్ పవార్ తో సహా అటు బీజేడీ గానీ, ఎస్పీ, ఆర్జేడీ, బీఎస్పీ, ఒక టీఎంసీ, ఐ థింక్ సో టీఎంసీ ఒకటి మినహాయించి అన్ని ప్రతిపక్షాలు కూడా కులగణన చేయాలంటూ డిమాండ్ తీసుకొస్తున్నాయి. సో భారతీయ జనతా పార్టీ కులగణన బేస్ అంటే కులాల బేస్ గా రాజకీయం చేస్తుందని ఇప్పటివరకు అనుకోలేదు. సో ఇక నుంచి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ సాంప్రదాయ ఓటు బ్యాంకు, కొంత ఓబీసీ ఓటు బ్యాంక్ ఉంది. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాటా ఉంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇక వేరే ఆప్షన్ లేదు. భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇక కొంత లైన్ మార్చాల్సినటువంటి అవసరం అయితే కనిపిస్తోంది. సో దీని వెనకాల కులగణన ఒక మంచి నిర్ణయంతో పాటు ఒక రాజకీయ ఉద్దేశం, బీజేపీ ఇంకొంత కాలం ముందుకెళ్ళడానికి ఒక ఆయుధంగా దీన్ని చూడొచ్చా? ఇప్పుడు కేరళ, తెలంగాణ, అదేవిధంగా బీహారు లేదా కర్ణాటకలో జరిగింది సర్వేలు తప్ప గణన కాదు. సర్వే కేవలం సర్వేలు మాత్రం. ఎందుకంటే గణన చేయడానికి రాష్ట్రాలకు అధికారం లేదు. అందువల్ల గణన చేయాలి, అధికారికంగా చేయాలి అనేటువంటి డిమాండ్ మన టీవీ చర్చల్లో లేకపోతే ఇతరత్ర అనేకం జరుగుతూ ఉంటే, అసలు బీసీ గణన లేదా కులగణన చేస్తే మొత్తం హిందూ సమాజాన్ని అంతా కూడా ముక్కలు చేయడానికి అని చెప్పేసి అనేక మంది బీజేపీ నాయకులు గుండెలు బాదుకున్నారు. ఏకంగా నరేంద్ర మోడీ గారు అయితే ఈ డిమాండ్ అర్బన్ నక్సల్స్ భావజాలం నుంచి వచ్చిందని చెప్పేసి ఆయన వర్ణించారు. మన ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు అయితే అసలు గణన చేయటం అంటే అసలు చంపేసినట్టే హిందూ సమాజాన్ని అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. మరి ఇంత తీవ్రవాదంతో మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఎందుకు మార్చారు అంటే పక్క అవకాశవాదం, రెండోది పెరుగుతున్నటువంటి ఒత్తిడి. కాంగ్రెస్ లేదా ఇతర పార్టీలు అందరూ కలిసి ఆ డిమాండ్ మీద ఏకపక్షంగా పెరుగుతున్నటువంటి ఒత్తిడి అనేటువంటిది ఒకటైతే, తక్షణ కారణంగా ఎందుకు వచ్చిందంటే బీహార్ అంటే రెండు వైపులా చూసుకున్నా గానీ రెండు వైపులా రాజకీయ కోణమే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కులగణనకు సంబంధించి వ్యతిరేకించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఐ థింక్ సో మన్మోహన్ సింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఒక కమిటీని వేయడం జరిగింది, కులగణనకు సంబంధించి ఒక సిఫార్సు చేయడం జరిగింది. బట్ అంతే తప్ప ఎక్కడ దీన్ని సీరియస్ తీసుకోలేదు. బట్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ లేవని నేను అంటలేదు, కాంగ్రెస్ అయినా బీజేపీ అయినా. కాకపోతే ఏంటంటే అసలు దీది ఒక ప్రధానమైనటువంటి చర్చగా వచ్చినప్పుడు బీజేపీ తీసుకున్నటువంటి లాస్ట్ 10 years నుంచి బీజేపీ తీసుకున్నటువంటి వైఖరి ఏమిటనేటువంటిది, ఎందుకంటే అధికారంలో ఉన్నది అది. ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు 100 మాట్లాడతారు లేదా గతంలో ఉన్నదానికి భిన్నంగా చేస్తారు, నేను కాదంటలే, అది కూడా అవకాశవాదమే కదా. కానీ ఇప్పుడు ఆకస్మికంగా అసలు హిందూ సమాజానికేనో కులగణనకి ముడిపెట్టి మొత్తం హిందూ సమాజం బద్దలైపోతుంది, హిందూ సమాజం ఐక్యతని నాశనం చేస్తున్నారు, ఇన్ని పెద్ద మాటలు మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు మరి ఇప్పుడు అదే హిందూ సమాజాన్ని వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళ మాటలకే వర్తింపజేసేట్లయితే హిందూ సమాజాన్ని బద్దలు చేయడానికి దీన్ని వాడుకుంటున్నారా అనేటువంటిది ప్రశ్న. సరే, వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మనకు తెలుసు ఇదే గొప్ప, కింద పడ్డా మాదే గొప్ప అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రచారం మొదలు పెట్టారు. సరే, దీని పరిణామాలు పర్యవసానాలు రామ్మోహన్ రావు గారు చెప్పినట్టు ఎట్లా ఉంటాయి ఏమిటనేటువంటిది మరి కొంతకాలం చూడాలి. ఒకటి మాత్రం స్పష్టం, ఇది తక్షణమే బీహార్ ఎన్నికలకి, ఎందుకంటే నితీష్ కుమార్ కి అక్కడ అడుగుజారేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇది లాస్ట్ రిసార్ట్ గా, దింపుడు కళ్ళం ఆశలాగా దీన్ని పెట్టుకొని అక్కడ బతికి బట్టగట్టాలని చూస్తున్నారనేది నా అభిప్రాయం. రెండవది, దీర్ఘకాలంలో ఇది బీజేపీ ఇప్పటి వరకు మతాలతో చేసినటువంటి దానికి ఇంకా డివిడెండ్స్ ఇంతకు మించి వచ్చే రావని చెప్పేసి మొన్నటి ఎన్నికల్లో దానికి వచ్చినటువంటి ఓటింగ్ శాతం అంతకు ముందు కంటే తగ్గినటువంటిది తేలిపోయింది. దానికి ఉన్నటువంటి పరిమితులు దానికి అర్థమైంది. ఇప్పుడు కొంతకాలం ఈ కులాల పేరుతోటి మళ్ళీ ఏమైనా చేయొచ్చా అనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నది. చేయొచ్చా లేదా అనే దానికి ఇప్పుడు కొత్త సమస్యలు దానికి ఎదురుగా పోతున్నాయి, కొత్త సవాళ్లు. దీనిలో ఉన్నటువంటి సవాళ్ళు, మీరు చెప్తున్నటువంటి సవాళ్ళను, కోటేశ్వర గారు మీరు చెప్తున్నటువంటి సవాళ్ళను అంటే 1948 లెక్కల ప్రకారం, జనాభా లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక చట్టంలో ఒకవేళ SC STలను లెక్కించడానికి దెర్ ఇస్ ఎ రూల్. సో అక్కడ కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఓబీసీ కులగణన చేస్తే వాటిని ఏమైనా సవరించాల్సినటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయా? అంటే 50% రిజర్వేషన్స్ పరిస్థితి ఏంటి అన్నది కూడా ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు మేజర్ గా కనిపిస్తుంది. నేను అదే చెప్పబోతున్నా. ఆ డిమాండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటిది అదే డిమాండ్. ఆ డిమాండే కాదు ఇప్పుడు ఓబీసీలలో కూడా
ఎట్లాగైతే 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉభయ రాష్ట్రాల్లో దళితుల్లో రిజర్వేషన్లను దళితుల్లో కూడా ముందుపడినటువంటి వాళ్లే అనుభవిస్తున్నారనే కారణంగానే ఏబిసిడి వర్గీకరణ సమస్య ముందుకు వచ్చింది. అదే విధంగా బీసీల్లో ఓబీసీల్లో కూడా 27% ఓబీసీలు ప్రకటించినటువంటి వాటిల్లో కూడా అక్కడ కూడా ఇదే ల్యాండ్ క్లాసు, నాన్ ల్యాండ్ క్లాసు. ల్యాండ్ క్లాసు మొత్తం ఓబీసీల్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులన్నింటినీ, ముఖ్యమైనటువంటి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఇట్లాంటి పోస్టులన్నింటినీ వాళ్లే కొట్టేస్తున్నారు. మిగిలినటువంటి వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతా ఉందని చెప్పేసి డిమాండ్ వస్తే ఇదే నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ ఒక కమిషన్ వేస్తే దానిలో అత్యంత వెనుకబడినటువంటి వాళ్ళు ఇంకొక వెనుకబడిన వాళ్ళు 3 కేటగిరీలు చేయమని చెప్పింది. ఆ 3 కేటగిరీలు చేయమని చెప్పిన దాన్ని పక్కన పెట్టేసి మళ్ళా ఇంకో కమిషన్ వేస్తే ఆ కమిషన్ నివేదిక ఇంతవరకు బయట పెట్టలేదు. అందుకని ఇదే దీంతో పాటు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో దళితుల యొక్క వర్గీకరణ సమస్య కూడా ముందుకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అందుకని ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత రిజర్వేషన్ కోటా ఇవన్నీ కూడా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో కాంగ్రెస్ కంటే, నా అభిప్రాయం ప్రకారం కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్షాల కంటే అసలైనటువంటి రాజకీయపరమైనటువంటి సమస్య లేకపోతే ఇబ్బందులు బీజేపీకి ఎక్కువగా వస్తాయి. అయినా కానీ ఎందుకు అంత తెలియకుండా బీజేపీ లేదా ఆర్ఎస్ఎస్ పెద్దలు తెలియకుండా ఈ విధమైనటువంటి నాటకీయ నిర్ణయం తీసుకున్నారని నేను అనుకోవట్లేదు. కొంతకాలం, ఎంతకాలం వీలైతే అంతకాలం బండి లాగిద్దాం, చూద్దాం, తర్వాత ఎప్పుడేమవుతుందో, రేపు రాజెవరో రేటెవరో అన్నట్టుగా అనివార్యమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది తీసుకున్నారనేది నా అభిప్రాయం. అందువల్ల దీని మీద రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మరిన్ని కొత్త సమస్యలు, కొత్త డిమాండ్లు ముందుకు రావడం. ఇంకొక ప్రశ్న కూడా కనిపిస్తుంది దీంట్లో. ఒకసారి రామ్మోహన్ రావు గారిని అడుగుతారు. రామ్మోహన్ రావు, సో ఇప్పుడు బీహార్ ఎన్నికల చుట్టే తిరుగుతుంది కులగణన అంశం ఏదైతే ఉందో. సో బీహార్ లో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. బీహార్ లో కొంత అటు ఇటుగా ఉంది. మళ్ళీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడ్డదని. ఇంకొక మహా అయితే 4 to 5 months మాత్రమే బీహార్ లో ఎన్నికలకు సమయం ఉంది. సో ఇట్లా నేపథ్యంలో అక్కడ ప్రధాన ప్రతిపక్షాలైనటువంటి ఆర్జేడీ గానీ కాంగ్రెస్ గానీ కులగణను చాలా పెద్ద సమస్యగా చిత్రీకరిస్తున్నాయి. ఇది దేశం మొత్తం కూడా ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అనిపిస్తోంది. సో దీంట్లో భాగంగా బీజేపీని రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకిగా చిత్రీకరిస్తూ ముందుకెళ్తోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ, ప్రతిపక్షం కానీ, ఆర్జేడీ కానీ. బట్ ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో బీజేపీ ఆ మరకను చెరిపేసిందా? సో ఎంతవరకు ఈ కులగణన ఆయుధం బీహార్ ఎన్నికల్లో పనిచేస్తుంది? అండ్ మోర్ ఓవర్, ఒకవేళ చేసినా గానీ ఎప్పుడు మొదలు పెడతారు? ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత, అఫ్ కోర్స్ ఇది నాకు తెలిసి 5 నెలల్లో 2 నెలల్లో అయిపోయే ప్రాసెస్ అనుకోవట్లేదు. ఇట్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 year టైం పట్టుద్దేమో. సో ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత లెక్కలు బయటకు వస్తే ఎన్నికలకు ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ రావడం జరిగిందా? ఎట్లా చూడొచ్చు రామ్మోహన్ రావు గారు? ఖచ్చితంగా శెట్టి గారు వరదల్లో కొట్టుకుపోతుంటే అయ్యో రక్షించలేదంటే ఏమన్నారంట అంటే ఆయనకి ఊరికే పోరు, ఏదైనా ప్రయోజనం ఉంటే అన్నట్టు. అట్లాగే బీజేపీ పరిస్థితి కూడా అంతే. బీజేపీ కూడా ప్రయోజనం లేని పనులు ఏం చేయదు. నా ఉద్దేశం అంటే ఈసారి బడ్జెట్ లో మన జనాభా గణనకు 13,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి. సుమారు 13 నుంచి 15,000 కోట్ల రూపాయలు. ఒక 550 కోట్లు మాత్రం కేటాయించారు. దానికి ప్రిలిమినరీ ఏర్పాట్లు కూడా సరిపోవాలి. ఫామ్ లో ప్రింటింగ్ కూడా సరిపోదు. ఫామ్ కూడా లేబర్ అంతా జాబు ద్వారా చేస్తున్నారు కనుక సరిపోవు. కనుక ఈ బడ్జెట్ లో లేదంటే అర్థం చేసుకోవాల్సింది 2026-27 బడ్జెట్ లో పెడుతున్నారంటే మనకు అర్థమవుతుంది. 2026-27 బడ్జెట్ అంటే పుణ్యకాలం కాస్త వస్తుంది, బీహార్ ఎన్నికలు పూర్తవుతాయి. కానీ సూత్రప్రాయంగా ఇప్పుడు ఆ నిర్ణయం తీసుకుని చూసిందా, ఇది ఏంటంటే సరిగ్గా వాళ్ళు కాంగ్రెస్ ను దెబ్బ కొట్టడానికి ఒకటి, రెండోది అవకాశవాద రాజకీయాలకు బీహార్ ప్రసిద్ధి. ఇవాళ మన ఊసరవెల్లి రాజకీయాలకు బీహార్ ప్రసిద్ధి. నితీష్ కుమార్ గారు ఎన్నిసార్లు పెద్ద పెద్ద వాదాలు చేసి నేను మళ్ళీ పోనని ఇటు పక్క నుంచి అటుపక్క నుంచి ఇటుపక్క పెద్ద ఎత్తున దూకిన సందర్భం చూసుకుంటే గయారాంలకు పూర్తిగా నితీష్ కుమార్ ఒక మంచి ఉదాహరణ. కనుక బీహార్ రాజకీయాలు ఇప్పుడు దేశాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. దేశంలో తెలంగాణ తెలుగుదేశము అట్లాగే బీహార్ లోని నితీష్ కుమార్ పార్టీ రెండు కూడా మద్దతు ఇవ్వకుండా మనగలిగే పరిస్థితి లేదు. కనుక వాళ్ళకి అవసరమైన అనుకూలమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది ఒత్తిడి కూడా వచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కుల రాజకీయాలు చేస్తూ పూర్తిగా మత రాజకీయాల కంటే పైచేయి సాధిస్తుంది. కనుక దానికి మనకు రకంగా చెప్పాలంటే దాన్ని అప్పర్ హ్యాండ్ చేయడానికి, దాన్ని లేకుండా దాన్ని పక్కకు పెట్టడానికి వీలుగా మళ్ళీ ఒక గీత గీయడానికి వీలుగా వీళ్ళు తీసుకున్నారు అంటున్నాను. ఇది నిర్ణయం తీసుకున్నారు కానీ లెక్కలు చేయడం మాత్రం 2026 తర్వాతనే ఉంది. అది కూడా శాటిటీ వస్తుంది. మీకు డిలిమిటేషన్ లెక్క అదే ఉంది కదా, 2026 తర్వాత జరిగే జనాభా లెక్క. దుర్మార్గం ఏంటంటే బ్యూరోక్రాట్స్ బుద్ధి లేదు. కానీ 2021 31 జరుగుతాయి. కానీ 2026 తర్వాత జరిగే జనాభా లెక్కలని ఏ ప్రాతిపదిక ఇప్పటికి నాకు అర్థమైంది. ప్రాతిపదికే తప్పు.
కంక్లూడ్. అందుకనే ఈ లెక్క ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది కరెక్టే, కానీ నిర్ణయంలో చాలా లోపాలు ఉంటాయి. రేపు పొద్దున చాలా కులాల గందరగోళం జరుగుతుంది. పెద్ద ఎత్తున మండల కమిషన్ తర్వాత ఎంతైతే విధ్వంసం అది జరుగుతుందని నేను ముందే చెప్తున్నాను, హెచ్చరిస్తున్నాను కూడా. ప్రభుత్వం జాగ్రత్త సమాజంలో అట్లాంటి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్మోహన్ రావు గారు, కోటేశ్వరరావు గారు. సో బీజేపీ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. కులగణన చేయడానికి జనగణనతో పాటు కులగణన చేయడానికి కూడా సిద్ధమైనటువంటి క్రమంలో సో బీహార్ ఎన్నికలకు ముందు మొదలు పెడితే కులగణన ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది, దీంట్లో ఉన్నటువంటి సాధ్యాలు ఏంటి, 50% రిజర్వేషన్ పరిస్థితి ఏంటి, చాలా అంశాలు ఇంకా చర్చలోకి వెళ్తే చాలా డీప్ అనాలిసిస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, చాలా పెద్ద చర్చ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ద నేషన్ షుడ్ డిబేట్ అబౌట్ ఇట్. చూద్దాం. లెట్స్ సీ. దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ కంటిన్యూ అయితే కీప్ వాచింగ్ ఐ న్యూస్.